नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी डॉक्टर प्रदीप महादेव मोहिते, मुंबई पोलीस कमांडो ऑफिसर्स. मी मुंबई पोलीस दलामध्ये भरती होण्याच्या आधी शालेय शिक्षण समता विद्या मंदिर येथे 1ली ते 10वीपर्यंत घेण्यात आले. त्यानंतर 11वी 12वी शाळेतील राम मनोहर लोहिया या कॉलेजमध्ये मी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मी पोलीस दलामध्ये भरती व्हायच्या आधी मी पोलीस दलात भरती व्हायच्या आधीसुद्धा मी शालेय खेळामध्ये तसे इतर खेळामध्ये भाग घेऊन विविध स्पर्धेमध्ये सुवर्ण, रौप्य, कांस्य पदके मिळवले होते. त्यानंतर मी त्यावेळेला मला त्या शाळेमधील श्री सुभेदार मॅडम, तसेच माझा परममित्र राजेश सुभेदार, तसेच देशमुख सर, वाघमारे सर आणि इतर सरांनी मला वेळोवेळी त्यावेळेला अभ्यासामध्ये तसेच माझ्या खेळामध्ये सुद्धा मला बऱ्याच ठिकाणी मला त्यांनी वाव दिली व शाबासकी दिली व मला प्रोत्साहन दिले. थँक्स हा शब्द फारच छोटा आहे त्या सगळ्यांसाठी. त्या सगळ्यांमुळे मला असं वाटतं मी एक सुजाण नागरिक होऊ शकली आहे. आणि शाळेचा खूप मोठा हातभार असतो प्रत्येक स्टुडंटला माणूस बनवण्यासाठी. सो थँक्यू सो मच. तुमच्या शिकवणीमुळे, तुमच्या संस्कारामुळे एक अख्खी पिढी घडते. सो थँक्यू सो मच. तुम्ही खूप मोठं काम करताय. मला माझ्या शाळेचा प्रचंड अभिमान आहे. मी खूप धमाल, मस्ती, मजा केली आहे माझ्या शाळेत. माझे सगळे टीचर्स हे प्रचंड सपोर्टिव्ह, हेल्पिंग आणि खूप एन्थुसियास्टिक होते, आहेत. आय एम शुअर. थँक्यू सो मच म्हणेन मी त्यांना की आज मी इथपर्यंत पोहोचली आहे, मी काही करू शकली आहे. माझी करण्याची काही जिद्द आहे ती फक्त आणि फक्त त्यांच्या पॉझिटिव्ह आणि करण्याच्या दृष्टिकोनामुळे आहे. त्यांनी तो विजन मला दिला म्हणून मी आज इथपर्यंत आहे. आणि या सगळ्यांना, अर्थात माझ्या शाळेला, माझ्या टीचर्सना, आमच्या प्रत्येक एका स्पॉट पर्सनला सांभाळायची जबाबदारी आमच्या प्रिन्सिपलची होती आणि ती आहे. त्या म्हणजे सौ पुष्करणी सुभेदार मॅम. त्या खूप जास्त खंबीर आणि सेल्फ इंडिपेंडेंट आहेत आणि त्यांच्याकडून हे शिकण्यासारखं आहे. त्यांच्यामुळे आम्ही स्वतःला खूप जास्त कॉन्फिडन्स समजतो आहोत आणि या समाजात त्यांच्यामुळे खूप चांगल्या पद्धतीने वावरता येत आहे. सो थँक्यू सो मच. शाळा ही एकमेव अशी गोष्ट आहे जी आपल्या मेमरी कार्डमधून कधीच डिलीट होऊ शकत. But yeah, and what I remember about our principal sir, Subedar sir, was obviously he was quite tough on us, but I actually thank him that he was so tough at that point of time, and I think it was required. Overall, I think it was great to finish 8th, 9th, 10th in Samta Vidya Mandir, and obviously I also remember my RSP days with Rajesh Subedar sir, and all the football and stuff which I never liked. I never liked football as such, but yeah, so that was the physical, the PT part, and there used to be a big mountain and we used to sometimes go there. So those are the teachers. What I would want to say to anybody who is currently in Samta Vidya Mandir is that do not limit your dreams, and keep working. Things have changed a lot over a period of time. Information is absolutely available, so you can learn whatever you want. I mean, obviously whatever is taught in the school you learn, but there is so much information out there that you can learn as much as you want, and that's what you should do. You should become expert in couple of things, but overall have a knowledge about technology, science, history. History was my favorite subject actually. I used to remember those dates, and then I started getting more interested in physics. Eventually I ended up in biology, and I did my PCB, etc. What I do right now, I am a technology consultant. I work across the world with mainly telecom companies. I did finish my education in medicine, so I am actually Dr. Tahir Khan, but obviously I like technology, and I think that swayed me into this particular domain. I'm a consultant. I help companies, I help individuals to for their success. So yeah, it was great. Happy Teachers Day everyone,
all the teachers and all the students, treat every teacher with respect, because when you are out of school you will remember those days and remember why you didn't interact a lot more with your teachers. I also want to specially mention Balram Pandey sir in this video, because obviously he was not I think he was teaching in Samta for some time or whatever it is, but at the end of the day he helped me a lot. Subhash Pai. So happy Teachers Day again. I'm going to limit this to 4 minutes. Thank you very much. Bye. Take care. नमस्कार, माझे नाव ज्योती दीपक काळसेकर. मी संगीत क्षेत्रामध्ये गायिका म्हणून कार्यरत आहे. आज मला अभिमान वाटतो हे सांगताना की आज जर का मी घडले, इथपर्यंत पोहोचू शकले, तर यामध्ये माझ्या आईवडिलांचा जेवढा वाटा आहे तेवढाच अमूल्य वाटा हा माझ्या शाळेचा आणि शाळेतील शिक्षकांचा देखील आहे. आपल्यातील कलागुण आणि सुप्तगुण यांचा विकास जिथे होतो ती म्हणजे आपली शाळा. अशाच माझ्या लाडक्या शाळेचं नाव आहे सावित्रीबाई फुले मुलींची शाळा. मला आठवतंय मी पहिलीला असताना ज्योती मॅडमना सारे ग म प हे गाणं गाऊन दाखवलं आणि त्यांना हे गाणं इतकं आवडलं. त्यांनी तडक आमचे प्रिन्सिपल श्री राजेश सुभेदार सर यांना जाऊन सांगितले. सरांनी लगेच याची दखल घेतली आणि त्यांनी मला ऑफिसमध्ये न बोलवता ते स्वतःहून माझ्याजवळ आले आणि त्यांनी प्रेमाने मला विचारलं, माझे नाव विचारले आणि मला ते गाणं गाऊन दाखवायला सांगितलं. मी न घाबरता त्यांच्या पुढे गाणं प्रेझेंट केलं. त्यांना अतिशय आवडलं आणि त्यांनी स्नेहसंमेलनात इयत्ता पहिलीला असताना स्नेहसंमेलनाची सुरुवात ही माझ्या गाण्यापासून केली. इयत्ता दुसरीला असताना मला पहिला स्टेज मिळाला तो राजेश सुभेदार सर यांच्यामुळे. त्यांनी मला त्यांच्या जरा याद करो कुर्बानी, छडी लागे छमछम आणि सपनों का सौदागर अशा ऑर्केस्ट्रांमध्ये गाण्याची संधी दिली. इतक्या लहान वयामध्ये मला ही संधी मिळाली हे माझं खूप मोठं भाग्यच म्हणावं लागेल. शिक्षकांना आपले कलागुण हे किती अचूक समजतात हे मला आज कळतंय. त्यानंतर समूहगीताच्या स्पर्धा, यामधून अजून काही गोष्टी मला कळत गेल्या की कसं इम्प्रोव्हायझेशन करावं ही गोष्ट मला कळत गेली. एखादं गाणं कसं बसवावं, त्याचं कंपोजिशन कसं असावं, त्यातील म्युझिक पार्ट कसे असावेत आणि मेन म्हणजे त्यातल्या हार्मोनीज कशा असाव्यात हे मी सरांकडून शिकले. आजही एखादं गाणं जर मला बसवायचं असेल, मुलांना शिकवायचं असेल, तर तिथे मला डोक्यात येतं की सर इथे असते तर सरांनी ते गाणं कसं बसवलं असतं आणि त्या गोष्टी मी डोळ्यासमोर ठेवून ते गाणं बसवण्याचा प्रयत्न करते. हार्मोनीज हा जो प्रकार आहे हा थोडा डिफिकल्ट असतो गायला, पण मला तो नेहमीच सोपा वाटला, कारण ते आम्ही समूहगीतात असताना सरांकडून शिकलो. सरांनी ते इतकं परफेक्ट आमच्याकडून करून घेतलं तेव्हा की आज एखाद्या गाण्यामध्ये कितीही डिफिकल्ट पार्ट असला तरी तो मी काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करते किंवा गाण्याचा प्रयत्न करते आणि तो मला सोपा वाटतो, कारण सरांनी ती गोष्ट आमच्याकडून करून घेतली. म्हणून खरंच असं वाटतं की असे सर आम्हाला लाभले, त्यांनी आमच्याकडे एवढं वैयक्तिक लक्ष दिलं, त्यामुळे आज त्या गोष्टी कुठेतरी सोपल्या जात आहेत. सरांची शिस्त अतिशय कडक होती, पण आज त्याच गोष्टींमुळे कदाचित आम्ही घडलो. आम्हाला नेहमी वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारे अनेक शिक्षक आम्हाला शाळेमध्ये लाभले. तसेच आमची घरची परिस्थिती किंवा आम्ही ज्या स्लम एरियामध्ये राहत होतो त्या ठिकाणी ती पुरेशी खोली नसल्यामुळे आम्ही बराचसा अभ्यास रात्री कॉलेजमध्ये येऊन, नाईट कॉलेजला येऊन पूर्ण करायचो. माझं 10वी झाल्यानंतरचं शिक्षण 11वी-12वी 1 वर्षाच्या गॅपनंतर मी डॉक्टर राममनोहर लोहिया नाईट ज्युनियर कॉलेज या ठिकाणी केले. त्यानंतर माझं ज्युनियर कॉलेज 12वी झाल्यानंतर लागलीच मी या पोलीस दलामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झालो. त्यानंतर मी माझे शिक्षण व ग्रॅज्युएशन पूर्ण करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून निवडलं जाऊन आज सध्या विमानतळ पोलीस ठाणे मुंबई, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मुंबई येथे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक म्हणजे API या पदावर कार्यरत आहे. जीवनामध्ये कार्य करणाऱ्या, ज्ञानार्जना देणाऱ्या सर्व शिक्षकांचे आभार मानतो आणि सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो. Hello everyone, I'm Neelam Thakur, a proud student of SVM, Samta Vidya Mandir School in Sakinaka, and I belong to the 1993 SSC batch.
I feel really privileged that right from junior KG up till my 10th standard, I've studied in the school. A huge respect to Principal Sir, Mr. Kamlakar Subedar ji, Principal Ma'am, Rajesh Sir, and all the teachers. On this occasion, first of all, a very, very happy Teachers' Day to all my teachers. I have had a lot of beautiful memories during my school days, and I would cherish them throughout my life. I would like to share one of the memories here. After our prayer session would get over, a few of the students were asked to read out newspaper headlines in the principal's office, where they had a mic. So that used to be a very proud moment for me, because whenever I used to get that opportunity, I used to love doing that. And kids would wait for their turn. They would all, every day carry newspaper cuttings and would wait for their turn. So here I'm trying to say how these were the little things, how the school would try to develop confidence in the students and to develop their speaking skills and their overall personality. So the school tries and gives opportunity to each and every student, and they help them develop in their own way, be it classroom studies or sports or any extracurricular activity. So thank you so much. Thank you so should feel in that way ki there is something to learn, and what they are learning they should earn that point also. So not a mark sheet, pass or fail. This much point you have, you still have an improvement, you can still prove it, you can still improve it also. So this is what I have a suggestion for the future kids online studies. Plus for the SVM kid, it's a house. It's 1/4 of our life we have spent in that school. So in our dream also we always think about our school, and we always pray for our teachers for the healthy life. For the kids are the intelligent kids. For the SVM, especially the SVM, it's the best. Till now I have seen it's the best school for me. And whatever I have seen, my buddies, my friends, my school friends, they have all reached to a top level, but they have not lost their humanity. They still have that kindness to meet their old friend with a whole heart. So I will only suggest my current SVM kids, have that kindness in your heart. Be a good human being. If you want to be a good successful person, you have to be a good kind heart. And I'm very damn sure that our school teachers, our sir, our Subedar sir, all the sir, they have been doing it for a long time, and which we are blessed with it. So once again, I will end up my words. I will thank everyone for supporting me, allowing me, and blessing me. Thank you so much. Thank you so much. मी कुमारी काजल बाळू खैरे, सावित्रीबाई फुले मुलींची शाळा व ज्युनियर कॉलेज या शाळेतून मी शिकत इयत्ता 8वीपासून मी कबड्डी स्टार्ट केली. मला मार्गदर्शन करायला राजेश सुभेदार सर होते व मी शालेय स्पर्धेतून पहिल्यांदा खेळले. त्यानंतर मी राजेश सरांच्या संधीमुळे मी किशोरी गटातून किशोरी गटातून मुंबई उपनगर जिल्हा असोसिएशनच्या जिल्ह्यातून माझी निवड झाली व मी शाळेमधून मला खूप सपोर्ट दिल्याबद्दल मी खूप आज उपनगरच्या जिल्ह्यातून मी वर खेळत गेले. 5 वर्ष झाले. 5 वर्ष जिल्हास्तरीय मी खेळले व राज्यस्तरीय तीन वेळा खेळले. उपनगर जिल्ह्यातून मला सरांनी पहिल्यांदा शाळेकडून मी खेळले. इयत्ता 8वीपासून मी कबड्डी खरी चालू केली. त्यानंतर मला 2 वर्ष खूप सरांनी हे केले. 2 वर्ष माझं सिलेक्शन झालं त्या संघातून. सरांनी खूप मार्गदर्शन केले. परीक्षा असून सुद्धा मला सरांनी पाठी
मार्गदर्शन करून परीक्षानंतरनं पण घेण्यात माझी आली. त्यानंतरनं मला खूप म्हणजे खूप सरांनी पुरस्कार म्हणजे संधी दिली. 2018मध्ये मी पहिल्यांदा नॅशनल झाले व 2019मध्ये पण नॅशनल झाले. 2020मध्ये पण मी नॅशनल झाले. हे सगळं मला मार्गदर्शन दिलं म्हणून आज मी इयत्ता 8वीपासून जी कबड्डी स्टार्ट केली ती 2015 ते 2020 पर्यंत मी कबड्डी ही खरी चालू केली. मला मार्गदर्शन करायला राजेश सरांनी खूप म्हणजे खूप सपोर्ट केला. शाळेमध्ये पेपर असू किंवा काही असू त्यांची शिस्त म्हणून म्हणजे आज शिस्त त्यांनी दिली म्हणून आज मी या संधीवर आले. सरांनी जास्त मला एवढं वरडले किंवा असं मारलं किंवा काही केलं तरी मी आज त्यांच्यामुळे या स्टेजवर आहे. प्लस Hello everyone, my name is Ajit Kumar Misra. Hope life and health are in good shape. I am working in the Ericsson Global India as a subject matter expert. On 5th September Teacher Day, I would like to share to my feelings. Meeting हर 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी स्टूडेंट मीटिंग होती थी हमारे टीचर्स हमें इनकरेज करते थे. उनके इनकरेज और सपोर्ट से आज हम सक्सेस लाइफ जी रहे हैं. I thank you to all my teachers.